تو میری درخواست ہے کہ آپ سب جو ہے وہ زکریا کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم 9ویں آیت 10ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اور میری درخواست ہے کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں تاکہ ہم خدا کے کلام کو عزت اور آنر کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور کلام کی یہ تلاوت کریں. زکریا 9 باب اس کی پہلی آیت سے میں 10ویں آیت تک پڑھوں گا. سب غور سے سنیے گا. بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں. خداوند کی طرف سے سرزمین حدد اک اور دمشق کے خلاف بار نبوت اور حمایت کے خلاف جو ان سے متصل ہے، اور سور اور سیدہ کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہے. سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کے کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر. دیکھو خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھا جائے گی. اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا، اور ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا جو فلسطینیوں کا فخر مٹائے گا. اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارے خدا کے بقیہ کا ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے. اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے. پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اے بیت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم کے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مسدہ دے گا. اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. آمین. سب تشریف رکھیے گا. یہ جو ہم نے حوالہ پڑھا اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ نام آپ کے سامنے آئے ہوں گے، اور میرا نہیں خیال کہ سب کو شاید ان ناموں سے واقفیت بھی ہو یا سمجھ بھی لگی ہو. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ میں جلدی اس کو پڑھ دوں یا اس سے آگے نکلوں، میں تھوڑی سا انٹروڈکشن بھی اس کا دوں گا کہ جو ہم نے تلاوت کی ہے ابھی اس کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے اسی تلاوت کو کیوں چنا کہ آج کے اس موضوع پر، جس کا موضوع ہے کہ یسوع ناصری واحد بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور اس میں اگر ہم پرانے عہد نامے میں یہ دیکھیں تو پرانے عہد نامے کی تقریباً ہر کتاب میں یسوع مسیحا کا ذکر ہے. اگر آپ بات کریں تو بائبل مقدس ایک ایسی چین ہے جس کی چین کی ہر ایک حصے میں یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کوئی بھی ایسا پہلو نہیں، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں، کوئی بھی ایسا حوالہ نہیں جس میں یسوع مسیح کا ذکر نہ ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر دوسرے سے تیسرے باب میں جاتے ہوئے آپ کو یسوع مسیح کا انٹروڈکشن ضرور ملے گا. اور جو میں نے حوالہ پڑھا ہے یہ موجودہ چرچ ہسٹری میں اپنی اور یہودی نصار کے مطابق، ان کے اپنے قوانین اور ان کی اپنی تعلیمات کے مطابق یہ حوالہ ہمیشہ سے غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہے. لیکن ہم اس حوالے کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو جو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ حماد اور ہردات یہ آج کی موجودہ کلیسیا جسے ہم ترکی کہتے ہیں ان کے ساتھ واسطہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جسے واقفیت نہ ہو کہ موجودہ اسرائیل کے نقشے کے بارے میں اگر دیکھیں تو وہ ایک لائن کی طرح ہے، سیدھی لائن کی طرح، اور اس کے بالکل اوپر کیا ہے؟ لبنان. لبنان کی دوسری طرف ہے سیریا، سیریا کے اوپر کیا ہے؟ ترکی. تو یہ سارے علاقے جس کے بارے میں زکریا نبی جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہے، یہ لبنان، سیریا اور ترکی کے علاقوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ خدا باپ نے یہ علاقے کن کو دے دیے تھے؟ اپنے لوگوں کو. اور یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب ان علاقوں میں سیریا کی حکومت تھی، یعنی یسوع مسیح کے آنے سے 900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر.
اور 900 سال پہلے یہ حکومت ایسی تھی کہ ان لوگوں کے پاس سونا، چاندی اور جتنی بھی یہ ساری دھاتیں جو قیمتی آج سمجھی جاتی ہیں وہ صرف ان کے پاس موجود نہیں تھی بلکہ وافر مقدار میں موجود تھی. اتنی زیادہ مقدار میں موجود تھی کہ اگر یہ خطہ صرف یعنی اسرائیل کا جو نارتھن پارٹ ہے وہ لبنان سارا، سیریا اور ترکی کا جو ساؤتھن پارٹ ہے یہ سارا، ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ یہ سارا حصہ پوری دنیا کو خرید سکتا تھا اور اس حصے کی حکومت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. اور تب جو ہے خداوند کا بندہ زکریا 900 سال پہلے یہ نبوت کرتا ہے کہ اسرائیل سے ایک بادشاہ اٹھے گا جو ان سب کو ختم کر دے گا، جو ان سب پر حکومت کرے گا اور وہ ان سب کا بادشاہ ہوگا. اور اس کی حکومت ایسی ہوگی کہ سمندر سے سمندر تک، دنیا کی انتہا تک کوئی ایسا نہیں گزرے گا جو اس کی حکومت کے خلاف آواز اٹھا سکے. اور جب یہ بات اس نے وہاں کے مقامی لوگوں سے کی تو کوئی بندہ بھی اس پر یقین نہیں کرتا تھا. بالکل ایسی اگر میں یہاں پر ایک ایسی قوم کا ذکر کروں جس کا نام بھی نہیں اور میں کہوں کہ فرانس جو ہے ملک جو یورپ ہے یہاں پر ان کی حکومت آئے گی اور اس قدر آئے گی کہ کوئی بندہ ان کی حکومت میں پنجابی جو کہنے ہیں پر بھی نہیں مار سکے گا کوئی پرندہ. تو آپ سب لوگ یہ سمجھو گے کہ شاید میں بے وقوفی والی باتیں کر رہا ہوں، لیکن بائبل مقدس میں خداوند کا بندہ زکریا جو ہے وہ اسی کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں نبوت کرتا ہے کہ 900 سال بعد ایک ایسا شخص یروشلم میں آئے گا، ایک ایسی قوم داؤد کے گھرانے سے نکلے گی جس کی حکومت سمندر سے سمندر تک اور دنیا کی انتہا تک ہوگی اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کے خلاف آواز اٹھا سکے. اور جب یہودیوں نے سنا تو ان کے دلوں میں ایک امید جاگی. اور کیا بائبل مقدس بتاتی ہے؟ پہلی آیت اس کا زکریا پہلی آیت اس میں لکھا ہے بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں کس پر لگی ہوئی ہیں؟ خداوند پر لگی ہوئی کہ خداوند اپنے وعدوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. اور جب یہ کلام اسرائیلیوں پر، خداوند کے لوگوں پر، اس کے چنے ہوئے لوگوں پر آیا تو ان کے لیے تسلی اور اطمینان تھا. اور تسلی اور اطمینان کیا تھا؟ کہ ہمارا بادشاہ آئے گا جو ہمیں کن سے چھڑوائے گا؟ سیرین سے، جو آج کا موجودہ سیریا ہے اس سے چھڑائے گا. اور آپ سب لوگ واقف ہیں کہ جو کچھ سیریا میں اور لبنان میں ہوا اور آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا. اور میرے عزیزو یہ پہلی قوم نہیں تھی، اس سے پہلے جو تھا وہ مصر تھا. مصر نے اپنا پورا زور لگایا کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے اور مصری جھنڈا جو ہے وہ بلند کیا جائے اور یسوع مسیح نہیں بلکہ مصر جو ہے وہ بادشاہ کہلوائے. اس کے بعد سیریا نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے یسوع کا نام کتاب ہستی سے مٹایا جائے اور کس کا نام کھڑا کیا جائے؟ سیریا کا. لیکن وہ بھی قائم نہ رہی. اس کے بعد بیبلون جو تھا، بابل جو تھا، اس نے برج بنایا، اس نے اپنی پوری حکومت کرنے کی کوشش کی اور یہ 600ویں سال میں تھا. یسوع مسیح کے آنے سے 600 سال پہلے بابل نے اپنی حکومت کھڑی کی کہ یسوع مسیح کا نام یعنی اس ہستی کا نام یعنی اس نبوت کا جس کے بارے میں خداوند نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور سب کی حکومتوں کو ختم کر دے گا. اور لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ حکومت جو ہے وہ کس کی ہے؟ بابل کی ہے. لیکن جب یسوع مسیح کے وعدوں کا وقت آیا، جب یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آیا، اور آپ سب لوگ اس کی پیدائش سے بھی واقف ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آیا تو دنیا نے اپنا پورا زور لگایا شیطان کے ساتھ کہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو پیدا ہونے سے روکا جائے، لیکن کوئی طاقت بھی اسے روک نہ سکی. اس کے بعد بابل کے بعد جو یونانی تھے انہوں نے حکومت کیا اور یونانیوں کی حکومت میں یسوع مسیح جو ہے وہ اسرائیل میں پیدا ہوئے. یونانیوں کے بعد رومی آئے اسرائیل پر، اور یہ سارے لوگ جو یسوع مسیح کے پہلے حکومت کر رہے تھے ان سب کا ایک ہی ایجنڈا تھا. اور وہ ایجنڈا کیا تھا؟ کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ ہماری حکومت. اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ فرانس کی جو حکومت ہے اس میں کبھی دن نہیں ڈوبتا، کیونکہ فرانس کی جو کالونیز ہیں وہ کچھ ساؤتھ امریکہ میں ہیں، کچھ یورپ میں ہیں اور ایون کہ کچھ اپنے ایشیا میں بھی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ فرانس کی حکومت جو ہے اس میں سورج نہیں ڈوبتا. میرے عزیزو یہ بات کنفرم نہیں کہ کتنی دیر تک سورج نہیں ڈوبتا، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود جو ہے وہ نور ہے اور نور میں کبھی کوئی اندھیرا نہیں ہوتا. اسی طرح یسوع مسیح کے جانے کے بعد یعنی یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے، صلیب پر موت کے بعد، جی اٹھنے کے بعد بھی رومی حکومت تھی. اور رومیوں نے جو ہے 70ویں عیسوی میں ہیکل کا نقشہ جو ہے وہ زمین سے اکھاڑ دیا. آپ سب کو یاد ہے جب یسوع مسیح نے متی 24 باب میں کہا تھا، جب شاگردوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ دیکھ یہ عمارتیں کیسی ہیں،
تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس پر پتھر بھی جو کیا نہ ہو چھوڑا نہ جائے. اور 70ویں عیسوی میں آپ کو پتہ کیا ہوا؟ 70ویں عیسوی میں ایسا ہوا جب روم نے یہودیوں کو مارا, خداوند کے لوگوں کو, جو اس کے چنے ہوئے لوگ تھے, مسیحیوں کو مارا, تو انہوں نے جو ٹیمپل ماؤنٹ تھی, جس کا اوپر والا کھلڑ جسے ہم کہتے ہیں, اوپر والا جو خول تھا وہ سونے سے بنا ہوا تھا. جب انہوں نے ٹیمپل کو جلایا تو سونا جو ہے وہ پگھل کر اس کی دہلیزوں میں آ گیا. دہلیز کے کسے کہتے ہیں؟ نیاں چے آ گیا. اور بعد میں رومیوں نے پتہ کیا کیا؟ اس کی نیہیں جڑیاں وہ کاٹ دیتی ہیں, کھاڑ دی ہیں. اس کی جو بنیاد تھی سونے کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ساری نکال دی. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ یسوع مسیح کی وہ کلام جو اس نے کہا تھا کہ اس پر کوئی پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے, وہ پورا ہوا. تو یہ دیکھو کہ سارا کلام جو یسوع مسیح نے کہا, اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گی لیکن میرے منہ کی بات ادیاں ٹل جان گیاں ادیاں رہ جان گیاں. انج گل سی. اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی ہر ایک بات. عبرانی زبان میں کہتے ہیں جوت جسے ہم کہتے ہیں, اردو میں ہم کہتے ہیں ایک نقطہ یا کوما. یسوع مسیح کہتا ہے کہ ایک جوت بھی جو ہے عبرانی میں, کہ ایک چھوٹا سا نقطہ بھی جو میں نے کہا ہے, جو کوما بھی میں نے اپنی کنورسیشن میں اپنے الفاظ میں استعمال کیا ہے, وہ کوما بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے گا, یہ پورا نہ ہوئے. اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور جو ہے وہ چرچ ہسٹری میں 70ویں عیسوی میں جو مسیحیوں کے ساتھ ہوا, آپ ضرور جانیے گا. آپ کے پنجابی جو کہتے ہیں لون کنڈے کھڑے ہو جانا کہ کیسے کیسے ہمارے مسیحیوں کے ساتھ تب ہوا. اور یہ 24 باب جو ہم متی کے انجیل میں پڑھتے ہیں اس میں ہم ساری ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 300 سال بعد رومن کیتھولک چرچ کی بنیاد رکھی گئی. رومن کیتھولک چرچ کا ایک ایجنڈا تھا کہ بائبل مقدس, چرچ کا ٹریڈیشن اور چرچ کے جو رومی فادرز ہیں ان کا ٹریڈیشن, یہ تینوں چیزوں کی ایک ہی پاور ہے. اور رومن کیتھولک کا ایجنڈا یہ تھا کہ روم کی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا پر سلطنت کرے گی. اور آپ سب لوگ واقف ہیں کہ رومن کیتھولک چرچ کا معیار, رومن کیتھولک چرچ کا سٹینڈرڈ اور رومن کیتھولک چرچ کا سرکل پوری دنیا میں ایک ہے. انہوں نے یہ چیز ڈکلیئر کی کہ جو بادشاہ ہے وہ رومی حکومت ہے, اور اس کے پیچھے ہمارے جو اپنے جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور ہم ان کی تعلیمات پر پورا غور بھی کرتے ہیں, جو چرچ فادر ہیں, اور ہم ان کو رد نہیں کرتے, لیکن وہ سب بھی رومی حکومت کے انڈر تھے. اور تب کا قانون, تب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کلام سناؤ چرچ میں لیکن آپ رومی حکومت کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھا سکتے. اس لیے ہمارے بہت سے جو چرچ فادرز ہیں انہوں نے رومی حکومت کے خلاف, چرچ کے خلاف نہیں, رومی حکومت کے خلاف لکھا, لیکن اس کے بدلے میں ان کو زندہ جلا دیا گیا, ان کو صلیبیں دی گئیں, ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن میرے عزیزو, کتابیں جلائی گئیں, بائبلیں جلائی گئیں, بائبل کی ٹرانسلیشنز کی گئیں, ان کو جلایا گیا. اس سارا کا پیچھے مقصد ایک ہی تھا کہ یسوع کا نام نہیں بلکہ ایک خاص قوم, ایک خاص فرقہ اور ایک خاص لوگوں کا نام جو ہے قائم رہے, اور صرف وہی لوگ جو ہے وہ بادشاہت کریں. لیکن میرا آپ سب سے یہ بات کرنے کا جو ہے ایک ہی بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری. کوئی قوم, کوئی فرقہ, کوئی شخص, کوئی حکومت نہیں, بلکہ یسوع مسیح ناصری. اسی طرح رومی حکومت کے بعد سال 600 میں اسلام جو ہے وہ آیا. سب لوگ واقف ہے, میرا خیال جو بہن بھائی انڈیا میں رہتے ہیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ واقفیت ضرور ہوگی اسلام سے. پاکستان والوں کی تو سب کی واقفیت ہے اس سے. اسلام آیا اور اسلام نے اپنا جھنڈا کھڑا کیا. اس نے کہا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے جی؟ اسلام ہے. ایون کہ آج بھی لوگ اس چیز کا نقشہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 50 سال بعد یورپ پر کس کی حکومت ہوگی؟ اسلام کی, مسلمانوں کی. لیکن میرے عزیزو, اسلام کے بعد ہٹلر آیا, ہٹلر کے بعد جو ہے وہ سوویت یونین آئی, اس کے بعد یورپی یونین آئی, آج امریکہ ہے. اور ان سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ ہماری قوم ہے, ہم سپیریئر ہیں, ہم ان سے افضل ہیں, ہم دوسری قوموں سے بہتر ہیں, ہماری جو زبان ہے وہ بہتر ہے. لیکن میرے عزیزو, یہ سارے ایک خاص پیریڈ کے لیے تھے, ایک خاص وقت کے لیے, ایک مدت کے لیے تھے. لیکن جب ان لوگوں نے اپنا سر اٹھایا تب تک یسوع مسیح کا نعرہ جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ بلند ہوا. اور جیسے پہلے آپ نے بات کی, اگر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر میرے لوگ بولنا بند کر دیں گے تو کون چلائے گا؟ تو یہ سارے لوگ جنہوں نے دنیا کے آغاز سے پہلے, یسوع مسیح کے آنے کے بعد بھی, ایون آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ روم کی حکومت ہے, بادشاہ یورپ ہے, بادشاہ سوویت یونین ہے, یا امریکہ ہے, یا کوئی اور حکومت ہے, وہ کبھی بھی جو ہے
وہ اختتام تک نہ پہنچ سکیں گے، کیونکہ بائبل مقدس واضح کہتے ہیں کہ جب بادشاہوں کا بادشاہ آئے گا تو کنیاں کھان ویکھنگیاں، ہر آنکھ جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اس کو دیکھیں گے کہ وہی خدا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کی ایک شاندار آمد ہم دیکھتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ متی کی انجیل، میری خواہش ہے کہ میں نئے عہد نامے کی تمام انجیلوں میں سے ان حوالوں کو ڈسکس کروں، لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ہم جلدی جلدی چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ اگر متی کی انجیل اس کا 21 باب نکالیں تو ہم صرف متی کی انجیل کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ جو ہفتہ ہے جس کا آغاز آج ہوا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پاک ہفتہ۔ میرا خیال جو لوگ یہاں پر جن کا کیتھولک بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے وہ اس چیز سے ضرور واقف ہوں گے کہ پاک ہفتے کا کیا مطلب ہے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ پاک ہفتہ ہم اس کو مناتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ پاک ہفتے کا مطلب کیا ہے اور ہم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ پاک ہفتہ ہے۔ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 1 سے 11 آیت تک پڑھیں گے۔ اگر پطرس بھائی آپ پڑھ دیں تو 21 باب اس کی 1 سے 11 آیت تک۔ متی کی انجیل 21 باب اس کی پہلی 11 آیت۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگا کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ اور شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک وہ جو خدا ان کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آمین۔ ہم نے ایک چیز جو واضح یہاں پر دیکھی ہے کہ لوگ یسوع مسیح جب آ رہا ہے تو اس کے آگے کیا پھینک رہے ہیں؟ اپنی کھجور کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں اور اپنے کپڑے جو ہیں اس کے آگے ڈال رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کا یہودی کلچر میں یا ان کی ثقافت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کھجور کی ڈالیوں کا مطلب ہے کہ ایک بادشاہ، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی حکومت، ایک ایسا سردار جس کی کبھی حکومت کا اختتام نہ ہو، اور لوگ خوشی اور للکار کے ساتھ یہ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، تو ہمارے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہوتی ہیں جو اس چیز کا بھی نشان ہے، جو اس چیز کو قائم کرتی ہیں کہ بادشاہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف لوگ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اپنے گھر کے کپڑے، اپنی چادریں اس کے آگے بچھاتے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ ساری عزت اور جلال، یعنی ہماری عزتوں پر، ہمارے روپے پیسے پر اور ہمارا سب کچھ جو ہمارا ہے اس پر اختیار اس شخص کا ہے جو گدھی پر سوار ہے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کوئی امیر آدمی نہیں تھا، وہ غریب آدمی تھا، لیکن غریب اس سینس میں نہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار پاٹے کرانے کپڑے ہو دے کل سی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عاجز انسان تھا، اور جیسے میں اور آپ لوگ ہیں جو اپنے ڈیلی ویجز پر گزر بسر کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح تھا۔ وہ محنت کر کے کھاتا تھا اور محنت کی تعلیم دیتا تھا، اور وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی اس نے گزاری۔ اور جب وہ گدھی پر سوار ہو کر آتا ہے سامنے تو لوگ اس کے آگے اپنی چادریں بچھیرتے ہیں، یعنی ہماری عزت، ہماری آنر، ہماری دولت، ہمارے گھر، ہر چیز پر کس کی حکومت ہے اب؟ اے یسوع مسیح ناصری تیری۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب 11ویں آیت میں بھیڑ کے لوگوں نے اسے دیکھا تو سب کا یہ سوال تھا کہ جس کو اتنی آنر اور جس کو اتنی عزت دے رہے ہو، یہ شخص ہے کون؟ اور لوگوں نے کہا کہ یہ
नासरत का एक नबी है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब लोगों ने कहा कि नासरत से क्या कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है, खुदा ने मौका दिया तो हम इस पर भी पूरी बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इस पर पूरी एक जो है मुसलसल कह लो कि आप एक किताब लिख सकते हो पूरी, कि ऐसा क्यों कहा गया कि नासरत से कौन अच्छी चीज़ निकल सकती है। तो मेरे अजीज़ों, मुख्तसर ये कि यस्सु मसीह की आमद जो थी, गलील में आना, अपने लोगों में आना, उनको खुशखबरी देना। जैसे जकरिया नबी की किताब में हम देखा कि मेरा जो वारिस है, मेरा जो बेटा है, मेरा जो फर्जंद है, मेरा जो बादशाह है, वो गदी पर बल्कि लादू पर सवार है। और लादू एक ऐसा होता है, छोटा बच्चा, मुझे नहीं पता, शायद जो नई जनरेशन है उनमें से किसी ने देखा हो या नहीं, लेकिन जो पुराने हमारे लोग हैं हम सब जानते हैं कि लादू के ऊपर कोई चीज़ भी नहीं कोई लादता। उसकी वजह यह है वो टिकता ही नहीं एक जगह पे, उसके ऊपर बैठना तो दूर की बात, आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते, वो एक मिनट भी नहीं खड़ा होता। जिन लोगों के जानवर थे या जिनका इनसे वास्ता था वो इससे बखूबी जानते होंगे, लेकिन यस्सु मसीह उसके ऊपर बैठकर उसके ऊपर आता है। और इसका जो मकसद था वो जैसे बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में हमने जकरिया की किताब में पढ़ा, वही था कि वो लादू पर सवार है, और लादू पर आना एक आजिज़ी और हलीमी का निशान है। कि जैसे मैंने बताया कि जैसे हम लोग हैं आम इंसान, यस्सु मसीह भी बिल्कुल वैसा ही था। अपनी जिस्मानी हालत में उसे भी दर्द होती थी, जिस्मानी हालत में उसे भी पसीना आता था, जिस्मानी हालत में वो भी मेहनत कर ही खाता था। और हर वो काम जो आज आप लोगों पर आता है, जो आप लोग करते हैं, यस्सु मसीह उस सब से गुजरा। उसकी सारी आजमाइशों में हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि यस्सु मसीह की जब 3 आजमाइशें बियाबान में आई, उस पर रोटी कपड़ा मकान की आजमाइश थी, उस पर दुख तकलीफ़ तंगी की आजमाइश थी, उस पर शोहरत की आजमाइश थी, जैसे हम लोगों पर आती है। तो यस्सु मसीह उन सारी आजमाइशों से निकला। तो हम ये इतवार का जो पहला दिन है, यानी हफ्ते का जो पहला दिन है, जिसमें यस्सु मसीह का बड़ी शोहरत के साथ बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो लोग जो होशना का नारा लगा रहे हैं, वो लोग जो हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं कि बादशाहों का बादशाह यस्सु नासरी बादशाह, 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो लोग पैंतूस पिलातूस के कटखड़े में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इसको सलीब दो। मतलब उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि यही लोग जो इतने इस्तकबाल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यस्सु नासरी साड़ियाँ इज्जतां, साड़ी दौलत, साड़ा पैसा, साड़ा हर चीज़ तेरते हुए, लेकिन यही लोग 4 दिनों में ऐसा क्या हो गया इन लोगों के साथ कि 4 दिनों में इन्होंने अपना ज़हन बदल लिया और इसने कहा कि है पैंतूस पिलातूस इन्हों सूली चढ़ाओ। आप लोगों ने कभी ये चीज़ गौर की है? हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 4 दिनों में कि लोग जो हैं वो यस्सु मसीह के इस कदर खिलाफ हो गए कि उन्होंने कहा कि बराबर डाकू नहीं सानू चाहिए, ना सानू है यस्सु चाहिए, इन्हू सलीब पे चढ़। बराबर डाकू इससे बेहतर है, लेकिन ये बेहतर नहीं है, इसे सलीब पर चढ़ाओ। अब देखेंगे मेरे साथ, अगर मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 12 और 13 आयत पढ़ें तो ये मंडे वाले दिन का वाकया है। 12 और 13 आयत को यस्सु मसीह हैकल में दाखिल होता है और हैकल में जाते ही यस्सु मसीह क्या करता है हम खुद देखते हैं। पतरस भाई पढ़ेंगे साथ जी, 2 आयत। मत्ती की अंजील 21 बाब और उसकी 12 और 13 आयत। यस्सु मसीह मंडे वाले दिन यानी पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन, लांदी वाले दिन टेंपल में खुदा की हैकल में जाता है। और यस्सु मसीह क्या करता है? संडे को उसका इस्तकबाल हुआ है, अब मंडे को वो हैकल में जाता है। जी बाजी पढ़िएगा। यीशु परमेश्वर ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਔਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਜਾਵੇਗਾ पर तुसी ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। आमीन। अच्छा, इसमें मैं दोबारा उर्दू में भी पढ़ दूंगा ताकि सबको समझ लग जाए। 21 बाब उसकी 12 से 13 आयत उसमें लिखा है, और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरे जीजो, ये गलत फहमी ना सिर्फ वहाँ के मौजूद यहूदियों को बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह के शागिर्दों को भी थी
कि यीशु मसीह शायद तलवार के ज़ोर पर हुकूमत करेगा और तलवार के ज़ोर पर सब कुछ फतह करेगा। और ये लोग जब इन्होंने देखा कि भाई कल अभी हम इस बंदे की इतनी इज्जत और ऑनर कर रहे हैं और आज ये बंदा थोड़ा जो भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा कि भाई हैकल का जो काम है वो हफ्ते का दिन है, जब हम खोलते हैं हैकल का काम है कि हम हफ्ते वाले दिन खुदा की प्रस्तिश करते हैं, वो बाकी सारे दिन तो सानू बेचन दे कुछ। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है, यीशु मसीह कहता है कि लिखा है कि मेरा घर बिजनेस का घर है, नहीं मेरा घर प्रार्थना का घर है। उसमें यह नहीं लिखा कि मेरा घर किसी इंसान को इज्जत देने का घर है या तोड़े बेचन का घर है या कोई और चीज़ बेचन का घर है, बल्कि मेरा घर खुदावंद की प्रार्थना का घर है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये तख्ते पलटे तो जेड़े लोग से खुदा के खिलाफ हो गए। वो लोग खुदा के खिलाफ हुए थे जेड़े बड़े बड़े नारे मार रहे सन, जेड़े कह सन बादशाह दा बादशाह यीशु बादशाह। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपना बिजनेस नजर आता था। उनको पता था कि जो 40% टैक्स हमें देना पड़ता है रोमी हुकूमत को, यीशु मसीह के आने के बाद, एक यहूदी की हुकूमत करने के बाद, वो 40% तो असी की होंगे बरी हो जाएंगे। वो 40% रोमी हुकूमत में नहीं जाएगा, वापस इटली रोम च नहीं आएगा, बल्कि 40% इसराइल च रहेगा। साढ़े बच्चे खानगे, साड़ी जेब च आएगा। और जब उन्होंने देखा कि यार ये बंदा जिसको हम इतनी ऑनर इतनी इज्जत दे रहे हैं ये साढ़े तख्ते पलटी जाता है, तो लोग खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ हुए। आगे मंगल को क्या हुआ फिर? हाले अद्धे लोगों के नाल तो इन्हें दुश्मनी पा ली ना हो। पहले तो जेड़े लोग चर्च वाले सन ना उन्होंने तो अपने खिलाफ कर लिया। हुण अगे असीं देख रहे हैं कि जेड़े मंगल वाले दिन सोमवार के बाद की हिंदी च की कहने आ, मंगल ही कहते हैं। मंगल वाले दिन ट्यूसडे, मगदी वाले दिन की होंदा है। मत्ती 21 बाब 14 तो 17 आयत तक पतरस भाई। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हम्द को कामल कराया। आमीन। अच्छा, लांदी वाले दिन उन्हें जड़े चर्च दे लोग ने, आम लोग जड़े हैकल च आंदे ने हफ्ते वाले दिन मनादी करन, खुदा दी खिदमत करन, हमद सनाइश करन, उन्होंने बिगाड़ी। लांदी यानी मगदी वाले दिन, मंगल वाले दिन हुण जेड़े फकी फरीसी ने उन्होंने भी बिगाड़ी। किवें बिगाड़ी? फकी फरीसियों के नाल डिबेट हो रही है। फकी फरीसियों से खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुमने ये नहीं सुना कि शीर ख्वारों से मैं अपनी हमद सुनूंगा? यानी उनके साथ बहस हो गई है। वो यीशु मसीह जो है वो जो लोगों पर रहम करता है, वो यीशु मसीह जो किसी को इनकार नहीं करता, जब उसके पास लोग आते हैं वो अंधों को शिफाएं देता है, लंगड़ों को ठीक करता है। और वो कहता है कि ये सब कुछ अगर तुम लोग अपने दरमियान देखते हो तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद की बादशाही तुम में आ पहुंची है। यानी खुदावंद का तख्त जो आसमान पर था अब जमीन पर आ गया है। हुण कम पिछे एक ही रह गया, कम रह गया जो दुनिया का सरदार है ना उन्होंने हत्थी पाना। अब हम आगे देखेंगे कि उस दुनिया के सरदार को यीशु बादशाह ने किस तरीके से अपने हाथों में डाला। अब मैं जो बात बता रहा हूँ आपने उस सीक्वेंस के साथ मेरे साथ चलते रहना है। संडे वाले दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह यरूशलेम में आता है, उसका इस्तकबाल होता है। मंडे वाले दिन क्या हो रहा है? यीशु मसीह तख्तों को पलटता है। ट्यूसडे वाले दिन यानी मंगल वाले दिन क्या हो रहा है? यीशु मसीह की फकी फरीसियों से बहस होती है। और 21 बाब की 14 आयत से आगे पूरा 24 बाब तक जो है यीशु मसीह मंगल वाले दिन अपनी तालीमात देता है। और मंगल वाले दिन ही 24 बाब में यीशु मसीह जो टेंपल है, जो हैकल है, उसके खात्मे का जिक्र भी करता है, अपने शागिर्दों को बताता है कि आखिर वक्त में क्या क्या होगा। आगे अब तीसरा जो है दिन यानी बुध वाला दिन, उसमें अगर देखें तो बुध वाला दिन जो माना जाता है कि यीशु मसीह ने आराम किया। लेकिन दूसरी तरफ जो यीशु मसीह आराम कर रहे थे तो पीछे की हो रहा सी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बंद कमरों में क्या होती हैं? साजिशें होती हैं। अब बंद कमरों में क्या हो रहा है बुध वाले दिन जो है? मत्ती 26 बाब उसकी 1 से 16 आयत तक पतरस भाई, पहली से 16 तक। पहली से 16 तक मत्ती 26 बाब उसकी पहली से 16 आयत तक। जी, यहाँ पे लिखा है,
और जब यस्सु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यस्सु को फरेब से पकड़कर कत्ल करे, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। और जब यस्सु बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के अतरदान में कीमती अतर लेकर उसके पास आई और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किसके लिए जाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है लेकिन मैं तुम्हारे पास ना रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये अतर मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। आमीन। अच्छा, ये अब बुध का वाकया है, वेडनेसडे का, मैक्रेदी का, कि यस्सु मसीह अब जो है वो अपने ही चर्च के, कह लो कि अपने ही अवाम के, अपने ही लोगों के घर में मौजूद है और उसकी ऑनर के लिए जो कलीसिया के लोग हैं उनमें से एक औरत जो है वो आती है जिसके गुनाह खुदावंद यस्सु मसीह ने बख्शे थे और उसको इज्जत और ऑनर देने के लिए वो कीमती जो तेल है उसके पाँव पे लगाती है और अपने बालों से उसको साफ करती है। और जो शागिर्द उधर खड़े थे वो कहते हैं कि यह तो वही ज़ाया हो गया ना काम, ये तो तेरे पैरों 'च जिहड़ा सिर ते पांदी तो शायद भी कोई समझ दे, ये पैरों 'च तो ज़ाया हो गया। लेकिन यस्सु मसीह कहता है कि उसने मेरे कफन दफन के लिए ये सब किया। यस्सु मसीह वाहद शख्स था जिसको पता था कि बंद कमरों के पीछे क्या बातें हो रही हैं। और बुध का वो दिन है जब वो आराम कर रहा है, अपने शागिर्दों के साथ अपना टाइम गुजार रहा है और पीछे यहूदा इस्करियोती एक साजिश कर रहा है। बाइबल मुकद्दस बताती है, अगर हम इसी जो हवाला पतरस भाई ने पढ़ा इसमें लिखा है कि जब हम ऊपर देखें पहली 2 आयत में तो इसमें लिखा है कि 2 दिन बाद ईद फसा थी, यानी ये बुध का दिन था। सुबह भी जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक दिन का जो आगाज़ है जैसे हमारा कैलेंडर है वैसे नहीं है। यहूदी दिन के मुताबिक जो सुबह का दिन है उसमें शुरू होता है दिन, और इससे पहले जैसे हमारे मुताबिक तो रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। यहूदियों के मुताबिक सूरज ढलने के वक्त दिन ख़त्म हो जाता है, नया दिन शुरू हो जाता है। और यस्सु ने कहा कि 2 दिन बाद ईद फसा है, यानी जुमेरात वाले दिन ईद फसा है, उससे पहले हमें सब कुछ ये तैयारी करनी है। और इसी वजह से उसने यहूदा इस्करियोती से कहा कि जा और तैयारी कर। लोगों को ये लगा कि शायद फसा की तैयारी के लिए यस्सु मसीह कह रहा है, लेकिन यहूदा इस्करियोती बजा के जो यस्सु ने कहा था उधर जाता, बल्कि उसे पकड़वाने के लिए दुश्मनों के पास गया, जो यस्सु के दुश्मन थे, जो उसे मारना चाहते थे। अगर हम जुमेरात का दिन में आए तो जुमेरात के दिन में ये वो वाक़या जब यस्सु मसीह फसा के दिन, पहले दिन फसा के, यानी पासोवर जिसे कहते हैं। पासोवर जो है वो यहूदियों के मुताबिक मिस्र में जब वो गुलामी में थे तो एक हफ्ता था जिसमें खुदा ने कहा कि मूसा से कहा था कि तू जो बर्रे का खून है वो कितने लगाएं, दरवाज़ियाँ पे लगा दी। जिस पर खून लगा होगा मैं वहाँ पर अपने फरिश्ते को इजाज़त नहीं दूंगा कि अंदर जाए, लेकिन जिस पर खून नहीं होगा उन सब के पलोठों को मैं मार दूंगा। और ये फसा का जो पहला एक हफ्ता था, ये सारा फसा का हफ्ता था। और जो यहाँ पर था यानी ईद फसा जो जुमेरात को शुरू हो रही थी, यानी अगले जुमेरात ने ख़त्म होना सी। और इस फसा में यस्सु मसीह ने इसकी तैयारी करनी थी। और इस फसा में क्या होता है, और ये वही दिन है जिसमें यस्सु मसीह को पकड़वाया भी गया। अगर हम अब मेरे साथ मत्ती की अंजील उसकी 26 बाब और उसका 17 से 30 आयत तक पढ़ दें पतरस भाई, जल्दी तो हम इसको क्लोज करेंगे इसमें। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ जाता है, कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें। उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया।
जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दलगीर हुए और कहा, हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, हाँ। कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रब्बी क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी न पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आमीन। अच्छा, ये अब कौन सा दिन चल रहा है? जुमेरात का दिन चल रहा है। हमने ऊपर सारा पीछे पढ़ा है कि हर दिन में कैसे कैसे हुआ, और ये बातें मैं कोई अपनी तरफ से मैंने ये पार्टीशन नहीं की, बल्कि अगर जो लोग ऑर्थोडॉक्सी को समझते हैं, जो लोग चर्च हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, वो इन हवालों से बखूबी वाकिफ़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो लोग जो यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह कह रहे थे, अभी अपने तख्ते पलट कर उसी यीशु को कह रहे हैं कि बराबा डाकू नहीं बल्कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाओ। जुमेरात वाले दिन यीशु मसीह पाकीशाह का जो है वो दख्तर जो है, जो पाकीशाह का जो मेज़ है उसका हुक्म देता है, उसका हमें तालीम देता है कि पाकीशाह हम क्यों मनाएं, क्योंकि वो कहता है कि ये एक नया अहद है जो किस तुम लोगों के साथ है, जो किस पर है? खून बहाया गया कलवरी पर, जो कि अभी कुछ ही घंटों बाद खून जो है वो कलवरी पर बहाया जाएगा। और इससे पहले कि कुछ ही घंटों पहले कि यीशु मसीह का खून कलवरी पर बहाया जाता, वो ये बात कह रहा है। और ये बात लगभग तकरीबन 3 बजे का टाइम है, जुमेरात का दिन है, 3 बजे का टाइम है। यीशु मसीह जो है वो ईद फसा के पहले दिन पाकीशाह का आगाज़ करता है और इस सैक्रामेंट का जो है वो इनिशिएट करता है, उसका आगाज़ करता है। और 3 बजे के बाद पाकीशाह कायम करने के बाद वो इकट्ठे जो है वो डिनर करते हैं, शाम का खाना खाते हैं। और आगे जो आयत है वो बताती है 31वीं आयत कि खाना खाने के बाद वो गीत गाते हुए खुदावंद की हम्द व सना करते हुए बाहर पहाड़ी की तरफ जो है, जो जैतून की पहाड़ी है उसकी तरफ चलते जाते हैं। ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है। 8 बजे से लेकर फिर 10 बजे तक जो है वो उस पहाड़ी पर बैठते हैं, आपस में शागिर्दों की यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू होती है। और यीशु मसीह कहता है, हाँ भाई मेरे वास्ते पुट्ठी सलीब कौन लेगा? उत्थे 12 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਦੇ 11 ने सॉरी वो सारे हथ खड़ा कर देने, कहते ने यीशु मैं पुट्ठी सलीब भी लैन तैयार हूं। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम सब जो है वो मुझे छोड़ दोगे, तुम सब मेरा इनकार करोगे। और पतरस कहता है कि अगरचा सब इनकार करें यीशु मैं उत्थे खड़ा होवांगा। यीशु मसीह उसको कहता है कि इससे पहले कि मुर्ग जो है वो बांग दे 3 बार तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ये बात हमें मत्ती 26 बाब और उसकी 31 से 35 आयत में मिलती है। उसके बाद जो है तकरीबन मिडनाइट 12 बजे के करीब से 3 बजे तक यीशु मसीह फिर पहाड़ी पर दुआ करने जाता है। और यही बात है कि शागिर्दों ने पूरी दिन दे थके सन, खाना खादा सारा कुछ, उन पहाड़ी पर बैठे ने, उन्होंने नींद आनी शुरू हो गई। और यीशु मसीह बार बार उनको कहता है कि जागो जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। और बार बार जो है वो नींद की वजह से सोते हैं। और यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस बताती है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सारी डिटेल के साथ जाऊं, मेडिकली भी और हिस्टोरिकली भी आप लोगों को बताऊं कि बाइबल मुकद्दस में जब ये बात कही गई है कि उसका पसीना खून की तरह गुजरा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद सिम्बोलिकली है कि बड़ी शिद्दत दे नाल रो रहा सी, बल्कि मेडिकल में ये टर्म है कि जब इंसान इस कदर ज़्यादा दिली तौर पर टूट जाए, उसके जो पसीना है वो वाकई खून बनकर निकलता है। ये मुमकिन है, ये कोई सिंबॉलिकल बात नहीं है। और ये एक ऐसी शिद्दत को बताती है कि इस वजह से भी बहुतों की जो है वो डेथ हो जाती है। जैसे आज हम हार्ट अटैक भी कहते हैं,
اور اگر کوئی بندہ ہارٹ اٹیک کے دوران، پہلی بات تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہارٹ اٹیک کے بھی دوران بھاگتا جائے تو یہ اس کے لیے کہہ لو کہ اتھی ختم ہو جائے گا. لیکن بائبل مقدس میں بتایا گیا کہ یسوع مسیح کا پسینہ جو ہے وہ خون کی مانند بہہ رہا ہے، لیکن ایک چیز نہیں روک دی پائی، دعا نہیں روک رہے. اور دعا میں وہ بار بار کیا کہہ رہا ہے، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو گئی. اور یہ بات فسح کی عید کے پہلے دن ہے، جمعرات والے دن. اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک صبح جو ہے، یعنی یہ یہودی کا دن ہے، یہ جمعرات کا دن ہے، 3 بجے تک یسوع مسیح دعا کر رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم متی کی انجیل 26 باب اور اس کی 36 سے 56 آیت تک پڑھیں تو جو لوگ ہیں یہودا اسکریوتی کے ساتھ، جو رومی اور جو یہ فریسی ہیں، وہ یسوع مسیح کو پکڑنے آ جاتے ہیں گتسمنی میں. یہاں سے وہ یسوع مسیح کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور صبح 4 بجے. پہلے مینوں ایک گل دسو کہ اج تک کدی انج ہے کہ رات نو یا صبح 3 بجے عدالتاں کھل گئی ہوں؟ کبھی سنا ہو؟ لیکن یسوع مسیح کے کیس میں صبح 3 بجے عدالت کھلی. آگے ہم دیکھیں گے کہ کیوں ایسا سب کچھ ہوا. جمعے کے دن صبح 4 بجے، یعنی ہمارے جمعے کے مطابق یہودیوں کا جو جمعہ ہے وہ 8 بجے کے بعد جب سورج ڈوبتا ہے اس کے بعد شروع ہو گیا تھا. ہمارے دن کے مطابق جمعے 4 بجے یسوع مسیح کو سینٹ ہیڈرن کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. یعنی یسوع مسیح نو کوڑے مار کر سارا کچھ کرن واسطے انہوں تیار کیتا جا رہا ہے. یسوع مسیح نو کلے نو پھڑ کے وہ شاگرداں تو الگ کر کے انہوں گتسمنی تو کسیٹ کے سینٹ ہیڈرن کے پاس لے جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے سینٹ ہیڈرن کا کہ نہیں. سینٹ ہیڈرن جو ہے وہ یہودیوں کی وہ جماعت ہے، یعنی یہودی پادریاں دی وہ جماعت وے جڑے اے چیز دا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیڑا قانون شریعت دے مطابق لگنا چاہیے، کیڑا قانون شریعت دے مطابق نہیں لگنا چاہیے. یعنی سینٹ ہیڈرن ایک ایسی جماعت ہے جسے ہم اپنی چرچ ہسٹری میں سینوڈ کہتے ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کانگریگیشن، جس میں خدا کے جو بندے ہوتے ہیں، پادری صاحبان ہوتے ہیں، وہ مل کر ایک چیز کا ایک ڈسپلن قائم کرتے ہیں. تو اسی میں سینٹ ہیڈرن میں یہودی دستور کے مطابق وہ سارے کھڑے ہوتے ہیں اور یسوع مسیح کو 4 بجے وہاں پر متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 57 سے 68 آیت تک یسوع مسیح کا وہاں پر جو ہے اکٹھا کیا جاتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ. اگر ہم یہی چیز صبح 6 بجے دیکھیں، میں چاہوں گا کہ پطرس بھائی آپ یہ پڑھ ہی دیں. متی کی انجیل 27 باب اس کی پہلی 2 آیات، یسوع مسیح کو جو پلاطوس کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. اب پلاطوس جو تھا وہ رومی سردار تھا، وہاں کا رومی گورنر تھا وہاں کا، اور اسے 6 بجے یعنی جمعہ کے روز 6 بجے اسے پلاطوس کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. اور پلاطوس کیا کہتا ہے؟ پڑھیے گا پطرس بھائی. جب صبح ہوئی سب سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطوس حاکم کے حوالہ کیا. ان کیوں لے گئے؟ پھڑ کے باندھ کے اسے لے گئے. ابھی یہاں پر جو سارا کام ہے وہ سینٹ ہیڈرن میں موجود جو فریسی ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے یسوع مسیح کو پکڑ لیا، جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب تتر بتر ہو گئے. اب یسوع مسیح اکیلا ہے اور اس یسوع مسیح اکیلے کو یہ باندھ کر پلاطوس کے پاس صبح 6 بجے کسی نے کنڈی کھڑکائی ہونی پلاطوس دی، 6 بجے ستا ہونا، ہاں بھائی پھڑ لیا ہے آ جا. کیونکہ دستور کے مطابق کوئی بھی دفتر 6 بجے نہیں کھولتا. شاید تانوں کسی دفتر دا کسی کنٹری دا پتہ ہے جڑا 6 بجے دفتر کھول دیتا ہے. اور خاص طور پر ایسا شخص جو ایک سیج پر ایک حکومت کر رہا ہو، ایک کرسی پر بیٹھا ہو اور وہ 6 بجے اپنے دفتر میں آ جائے. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ صبح کے وقت وہ پلاطوس کے پاس یسوع مسیح کو حاضر کرتے ہیں. پلاطوس جو ہے یسوع مسیح کو سزا سناتا ہے، اور سزا سنانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی فالٹ نہیں پاتا، اور میں جو دیکھتا ہوں کہ اسے کوڑے مروا کر چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد 8 بجے جو ہے وہ یسوع مسیح کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. اور جو کوڑا تھا یسوع مسیح کو جو لگایا جاتا تھا وہ ایک ایسا کوڑا تھا جس کے اندر تار کے اندر ہڈی کی نوکیلے جو سرے تھے وہ باندھے جاتے تھے. اور ہڈی کے نوکیلے سرے اگر میں اپنے اس ہاتھ میں لگاؤں تو اگر وہ ادھر لگے گا تو کچھ شاید پھسل جائیں، لیکن اگر میں ایسے کر لوں تو میرا ماس جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا. اور جب وہ لگے گا اس کے اوپر تو وہ اس کے ساتھ جسم جو ہے اس کا سکن جو ہے میری وہ نہیں بلکہ اندر جو پٹھے ہیں ان کو کھینچے گا. اور یسوع مسیح کو الٹا جو تھا وہ بٹھایا گیا تاکہ اپنی جو کمر ہے اس کو سیدھی کرے. اور اس کی کمر جب ٹائٹ تھی تو وہ پٹھا اس کے اوپر جو تھے پٹھے لگائے جاتے تھے کوڑے، اور اس کے جو اندر اس کی گدودیں تھی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ریشے تھے،
वो जहाँ जहाँ पर लगती थी हड्डी वो वहाँ से रेशा निकालती थी। अभी मुझे नहीं पता आपको सबको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन मैं एक आम मिसाल देता हूँ, आप सबको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कभी अपने अंगूठों पर मांस निकलता देखा है? कभी ऐसा हुआ है मांस को खींचें और वो पूरा निकलता है साथ में? ये नहीं होता वो खाली एक हिस्सा काटा जाए। यीशु मसीह के साथ भी बिल्कुल वही किया। और हिस्ट्री के मुताबिक ये बताया जाता है कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो नीचे से नजर आती थी उसके बाद, और उसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 50 किलो की जो सलीब है वो डाली गई। और ये सब कुछ किस लिए हुआ था? क्योंकि उसने सच बोला। उसने कहा कि ये जो हैकल है ये किसकी है? ये खुदा बाप की इबादत के लिए है, ना कि बिजनेस करने वास्ते में। उसके बाद 9 बजे जो है यीशु मसीह को सलीब चढ़ा दिया गया। अगर आप मेरे साथ यही हवाला पढ़ें 9 बजे वाला, मत्ती की अंजील 27 बाब उसका 35 से 44 आयत। पतरस भाई अगर जल्दी जल्दी पढ़ दें तो 35 से 44, मत्ती 27 बाब 35-44। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हला हला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मुकद्दस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहन भी फकिया और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाए। इसने खुदा पर भरोसा किया है। अगर वो उसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। आमीन। मेरे अजीजों, यहूदी और रोमी कानून जो यीशु मसीह पर उस वक़्त पर लागू था, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ इसराइल पर मौजूद था जिसकी हुकूमत थी जो रोमियों की, उस कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स को सलीब का यानी सजाए मौत का हुक्म होता तो कम से कम 1 दिन का इंतज़ार किया जाता था। कम से कम जो है वो 1 दिन का इंतज़ार किया जाता था। और यहूदी दस्तूर के मुताबिक कोई शख्स अपनी गवाही आप नहीं दे सकता। यीशु मसीह के खिलाफ कोई एक भी गवाही सच्ची साबित नहीं हुई। तो कौन सी गवाही सच्ची साबित की गई? इन्हें कहा सी कि मैं मुकद्दस नूं ढावांगा तो 3 दिनों च दोबारा। यहूदी कानून के मुताबिक ही ये चीज़ इलीगल थी। यानी अगर आप यहूदी कानून या रोमी कानून को साथ लेते तो दोनों कवानीन के मुताबिक यीशु मसीह को सलीब वाजिब नहीं थी। यीशु मसीह के साथ ज्यादती की थी उन्होंने। और यही बात पैंतूस पिलातूस ने यह बात की कि मैंने इस शख्स में कोई बुराई नहीं पाई, लिहाजा मैं इसे कोड़े लगवा कर। और उसने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो कहता था जब कोड़े लगेंगे शायद इनू अध मुआ वेख कर उन्होंने रहम आइए। ये वो शख्स सी जिहड़ा इन्हां नूं पानी भर देंदा रहा, शिफावां इन्हां नूं देंदा रहा, इन्हां दे नाल इन्ने अच्छे काम कीते ने, शायद यह काम वेख कर इन्हां नूं तरस आ जाए तो उन्हें कहन छड़ देन। लेकिन कोड़ों के बाद जब उसे दोबारा खड़ा किया जाता है तो उन्हें कहते हैं हाँ जी हुण की ख्याल है तुहाडा, छड़ दईए इनू? कहते नहीं, बराबर नूं छड़ना मंजूर है, इनू तसूली चाह। क्योंकि उनको अपनी उम्मीद, अपना बिजनेस, अपना इंटरेस्ट जाता हुआ नजर आ रहा था। और यीशु मसीह अकेला था। और इसके बाद अगर हम देखें कि यीशु मसीह को सलीब के बाद 3 बजे उसकी जो है वो मौत हो जाती है। और मौत ऐसे नहीं होती कि इब्लीस आता है और जाकर उसकी जान निकालता है, बल्कि बाइबल लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ और अपनी रूह जो है खुद खुदा के हाथ में दी। और ये 3 बजे का टाइम था और पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। अब जैसे मैंने बताया कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक जुमे के बाद जो दिन है वो कौन सा है? सब्बत, हफ्ते का दिन। और सब्बत के दिन आप कोई काम नहीं करते। इवन कि अगर कोई मर भी जाए उसे सब्बत के दिन दफनाया नहीं जाता। और यीशु मसीह अब जुमे की शाम को मर रहा है 3 बजे, तो बहुत जल्द सब्बत शुरू होना है। तो यीशु मसीह को अब कब्र में डालना है। तो जोसेफ जो था, अरमितिया का जोसेफ जो कि एक अमीर शख्स था, वो सरदार के पास, हुक्मरान के पास जाता है और कहता है कि लिहाजा उन्हें अपनी जान दे दी, लिहाजा उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दमे में बताया कि जब उस भेड़ को
उस चरवाहे को, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ी गई। तो उसने कहा कि उसे उतारा जाए, उसे कब्र में डाला जाए, क्योंकि वो अब मर चुका है। और ये सारा अमल 3 से 4 घंटों में हुआ, क्योंकि 8 बजे 7 से 8 बजे सब्बत आ जाना था, और उस वक्त कोई भी यहूदी कोई काम नहीं करता। लेकिन एक बात कभी ना भूलिएगा, यीशु मसीह ने कहा था कि सब्बत किसके लिए है? इंसानों के लिए है, इंसान सब्बत के लिए नहीं। और इब्ने आदम किसका मालिक है? सब्बत का भी मालिक है। और यही वजह है कि आप और मैं आज यहाँ पर सब्बत मना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारा सब्बत इतवार है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ तो ये बुत परस्ती होगी। हमारा सब्बत यीशु मसीह है, क्योंकि सब्बत का मतलब है आराम का दिन, और हमारा आराम जो है वो यीशु मसीह नासरी है। लिहाजा हमें उसने सब्बत से रहा किया। क्यों? क्योंकि वो खुद हमारा सब्बत है। और यीशु मसीह जब उसने अपनी जान दी तो यहूदियों को, तो जो उसके शागिर्द थे, उनकी उम्मीद सारी जाती गई। और बाइबल में लिखा है वो सब लोग अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठता है, हम आखिरी हवाला ये पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह जब कब्र में से जी उठता है, 28 बाब मत्ती की अंजील उसकी पहली से 1 से 9 आयत, तो उसके सारे शागिर्द डरे हुए हैं। अब उनको ये खतरा है कि भाई यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, कहीं रोमी हुकूमत अब आकर हमें भी ना पकड़े और हमें भी सलीब पर ना चढ़ा दें, ये सोचकर कि शायद हम लोग भी यीशु मसीह के साथ थे, हम लोग भी शायद बगावत करना चाहते हैं। लेकिन तीसरे दिन सिक्योरिटी के बाद, सारा कुछ करने के बाद, तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है। और क्या खबर आती है? 28 बाब उसकी पहली से 9 आयत तक। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा उनका फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्दी रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12, 1, 70 अलग बनाए थे। आगे और भी बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन इत्थे कोई एक बंदा भी नहीं कब्र दे अगे। कब्र दे अगे कौन खड़ियां ने? औरतां खड़ियां ने। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह का जो फरिश्ता है खुदा का, वो उस पर आता है, उन पर जाहिर होता है, उनको कहता है कि जाओ जाकर बताओ उसके शागिर्दों को कि वो जी उठा है, क्योंकि वो बस इस कब्र में नहीं है। उसने फतह पाई, बादशाहों का बादशाह वो अकेला है जिस पर ना तो कब्र गालिब आ सकी ना मौत गालिब आ सकी। और यीशु मसीह जो था वो वाहिद बादशाह था, वाहिद बादशाह है और वाहिद बादशाह आगे भी रहेगा। और दुनिया का जो बादशाह जिसके इख्तियार में ये दुनिया का सारा कानून था वो इब्लीस था। बाइबल मुकद्दस बताती है कि गुनाह की वजह से इब्लीस हम सब के दिलों पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह आया तो उसने क्या किया? सलीब पर उसने शैतान का, सांप का, इब्लीस का सर कुचल दिया। और आगे 28वीं आयत में आखिर में वो क्या कहता है यीशु मसीह? उसने कहा, जब वो 11 पर जाहिर होता है, 28वीं आयत, 28वें बाब उसकी आखिरी आयत में, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार शैतान को दे दिया गया है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यानी वो बादशाह, वो इब्लीस ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਰਮਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ शैतान दुनिया का बादशाह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। यानी कोई जिहड़ा वे जिन्होंने कहते हैं चिड़ी भी पर भी नहीं मार सकती यीशु मसीह के इख्तियार तो इलावा।
आज की जितनी भी हुकूमतें हैं, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उसके इख्तियार में है। यीशु मसीह को पता है और वो सब कुछ होने देता है, या वो खुद करता है या वो खुद होने देता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके इख्तियार से बाहर है। और आज हमारा और उन सब का जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम सब का बादशाह सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। हम पर जो हुकूमत है वो यीशु मसीह नासरी की है। और यही मिसाल जो यीशु मसीह ने अपनी तमसील में भी बताई थी। उसने कहा कि एक शख्स जो है वो एक अमीर आदमी के, एक ज़ोरावर आदमी के घर में किस तरह नाका लगाएगा। इससे पहले कि वो उस घर में नाका लगाए, वो उस घर में दाखिल होगा और उस अमीर आदमी को, ज़ोरावर आदमी को बांधेगा, उसके बाद नाका लगाएगा। यीशु मसीह ने भी वही किया। उसने शैतान को सलीब पर बांध दिया। शैतान को ख़त्म नहीं कर देता, क्योंकि शैतान आज भी बाइबल मुकद्दस बताती है कि भूखे शेर बब्बर की तरह जो है वो ढूंढ रहा है कि किसको खा रहे। लेकिन मेरे अजीजों, आप पर और मुझ पर किसका इख्तियार है? यीशु मसीह नासरी का। और यीशु मसीह ने कहा, ए बाप, जितने तूने मुझे सौंपे उनमें से एक भी, कोई छोटा भी, कोई 5 साल का बच्चा भी जेड़ा यीशु मसीह है ना, कहता है एक भी मेरे हाथ से शैतान ना खो सकेगा। और यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि जो मसीह के हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उनमें से कोई एक भी जो है वो मसीह से दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी बाड़ यीशु मसीह ने लगाई है। और ये वही आयत है जो हम ज़करिया नबी की किताब में हमने पढ़ा, और वो कहता है कि मैं खुद जो है इर्द गिर्द बाड़ लगाऊंगा अपनी हुकूमत में, ताकि ना कोई उसमें दाखिल हो सके उसकी इजाज़त के बगैर, और ना कोई उसकी इजाज़त के बगैर उसमें से बाहर निकल सके। और यही वजह है कि आप पर, आपके घराने पर और उन सब पर जो यीशु मसीह में रास्तबाजी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, यीशु मसीह की पाक रूह की बाड़ है। आप में से कोई भी जो है शैतान उसको चुरा कर नहीं ले जा सकता। लिहाजा आप इस उम्मीद में जिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि जितने मसीह यीशु में रास्तबाजी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए भी जाएंगे। हम पर दुख, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ, ये सारी अज़ीज़तें आएंगी, लेकिन एक वादा भी है। वो कहता है कि वो बहुत जल्द आएगा और की करेगा, आके अपने लोगों के सारे आंसू पूंछ देगा। बशर्त कि हम इस जिस्म में कमज़ोर हैं, हमें बीमारियाँ हैं, हमें तकलीफ़ें हैं, घर दे किराए का भी मसला है, माँ प्यो बीमार है उन्होंने दवाई का भी मसला है, अपनी जॉब की भी प्रॉब्लम है, बच्चों के स्कूल का भी प्रॉब्लम है, दुख भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम में से हर एक शख्स पर आती हैं। अगर हम ये बात कहें कि ये नहीं आती तो हम झूठे हैं। लेकिन ये सारे वो मामलात हैं जो हम में से सब पर आते हैं। हमने अपनी वफादारी और दयानतदारी से, मेहनत के साथ अपनी इस ज़मीनी सफ़र को पूरा करना है, क्योंकि बहुत जल्द वो आएगा और बाइबल बताती है कि हमारे सारे आंसू पहुंच देगा। और तब उस दुनिया में ना कोई गम होगा, ना कोई आंसू होगा, बल्कि हम उतना ही जिएंगे जितना खुदा बाप जी रहा है। हमारी उम्र उतनी ही होगी और यीशु मसीह को हम अपनी नंगी आंखों से देखेंगे। हमारे लिए ये उम्मीद है कि जब हम यहाँ इस दुनिया से आंख जो है बंद करेंगे तो हमारी अगली जो आंख खुलेगी, तख्त पे सामने यीशु बाप होगा। तो बादशाहों का बादशाह, ना कोई रोमी हुकूमत है, ना कोई बाबल की हुकूमत है, ना कोई अमेरिका की हुकूमत है, ना कोई हिटलर है, ना कोई सोवियत यूनियन है, ना इस्लाम है, बल्कि बादशाहों का बादशाह की हुकूमत यीशु मसीह नासरी की है। अब चाहे दुनिया की कोई भी हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता आप में से शायद कुछ वाकिफ़ है कि नहीं, 1 वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है अभी, जिसमें कोई भी करेंसी नहीं होगी, सबकी करेंसी एक होगी, पूरी दुनिया का बादशाह एक होगा। और मकसद फिर वही है कि बादशाह कौन है? यीशु बादशाह नहीं है। मकसद है उन्होंने, मकसद है वे कि दुनिया की जो हुकूमत है, एक ज़ुबान है, एक जो है वो नेशन है, वो जो है बादशाह है। लेकिन हमारी जंग यही है और हम मरते दम तक यही कहेंगे कि बादशाहों का बादशाह कौन है? यीशु बादशाह। मेरे अजीजों, ये बात ना भूलिएगा कि यीशु मसीह की जो है रेजरेक्शन के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद कैसर की हुकूमत थी। और जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो लोग जो थे मसीहों को मजबूर करते थे कि कहो कि कैसर बादशाह है। लेकिन साढ़े मसीहा ने पता की किया, उन्होंने अपनी खलड़ी उतरवा ली, जलते हुए तेल में डाले गए, अपने जिस्मों से अपना जो मांस है वो अलग किया गया, लेकिन आखिरी दम तक आवाज़ पता क्या रही? बादशाह कैसर नहीं, बादशाह यीशु है। तो हमारी भी यही है कि कल को 1 वर्ल्ड ऑर्डर में चाहे ट्रंप बादशाह बने, चाहे दुनिया का कोई भी बादशाह है, लेकिन बादशाह कौन है? यीशु है। चाहे हड्डियां बढ़ दो, चाहे हड्डियां तोड़ दो, चाहे जो मर्जी कर दो, बादशाह एक ही है और वो यीशु बादशाह है
جو یروشلم میں گدی پر بلکہ لادو پر سوار تھا اور جس کے آگے ہم اپنی عزتیں ڈال رہے تھے, اپنا مال و دولت ڈال رہے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے ہوشنا, جس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ ہے جو بچاتا ہے, جو نجات دیتا ہے, جو ہمیں محفوظ کرے گا. اگر کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے تو اے امید ضرور جے کہ نویں جڑی اکھ کھلے گی وہ تخت عدالت دے سامنے یسوع مسیح دے اگے کھلے گی. یہاں پر ہمیں شرمندہ ہونا نہ پڑے گا, کیونکہ وہ بہت جلد آئے گا اور ان سب کو جنہوں نے اسے چھیڑا تھا اور وہ سب لوگ جو اس کی عدالت کے خلاف, اس کی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ نیلام کرے گا. ہم سب دعا کریں. اے قدوس خداوند آسمانی باپ, ہم تیرا شکر گزار ہیں خداوند کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تو نے خداوند یہ شرف بخشا کہ تیرے چنے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی گزاریں. اے خداوند ہمیں یہ توفیق بھی بخش اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے یہ ہمت اور طاقت بخش کہ خداوند جان جائے تو جائے لیکن ہماری زبان سے تیرا نام نہ جائے. خداوند ہمیں یہ توفیق بخش خداوند تاکہ تیرے نام کی جے جیکار اب سے ابد تک ہمارے آخری سانس تک ہم کرتے رہیں. مسیح یسوع ناصری کے نام سے مانگتے ہیں, آمین.